पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर, साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने। पंजाब विजिलेंस वालों गिरफ्तार किया गया। आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। तो पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी इस वेले दी सब तो वड्डी खबर है, साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने। पंजाब विजिलेंस वालों गिरफ्तार किया गया है। आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। सो लगातार आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच ओपी सोनी ते जांच चल रही थी। पंजाब विजिलेंस वालों जांच की जा रही थी। इस वेले दी ताजा अपडेट कि ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने। पंजाब विजिलेंस वालों ओपी सोनी नूं गिरफ्तार किया जा चुके हैं। आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। सो लगातार आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच ते भ्रिष्टाचार दे विरुद्ध साबका मंत्रियां ते विधायकां दियां लगातार फाइलां खुल रही ने। लगातार जांच पड़ताल पंजाब विजिलेंस वालों की जा रही है ते साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी ते भी जांच चल रही थी। आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच जांच पड़ताल की जा रही थी ते हुण पंजाब विजिलेंस ने ओपी सोनी नूं गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर दसीए कि आमदन तो बाद जायदाद मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने। इस तो पहला भी कई बार विजिलेंस के अगे अपनी पेशी भुगता चुके ने। जानकारी की सांझ पाउणगे साडे सहयोगी अनमोल गुलाटी साडे नाल जुड़े ने। अनमोल, ताजा अपडेट की है? जी बिल्कुल, देखो जेकर गल की जाए तो देखो रुचि, जिस तरीके नाल विजिलेंस ब्यूरो की अपनी कार्रवाई की जा रही है तो विजिलेंस ब्यूरो वालों हुण ओपी सोनी नूं जो कि गिरफ्तार किया गया। ओपी सोनी जो कि है उन्होंने वालों उन्होंने विच जिहड़ी कमाई है, कमाई तो वध 7.96 करोड़ जिहड़ी की है वध खर्चा जिहड़ा की है वो भी उन्होंने वालों जिहड़ा कि कुछ टाइम पहला जिहड़ा कि है वो स्पेंड किया गया। दूजे पासे डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स जाने कि जिहड़ी जायदाद है उसका सही ब्यौरा ना मिलना, जिसके करके विजिलेंस ब्यूरो वालों एक गिरफ्तारी पाई गई है। तो दस दईए कि अज विजिलेंस वालों जी कार्रवाई की गई है उस ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन से उन्होंने वालों दसिया गया FIR नंबर 20 सी जी 9/7/2023 नूं रजिस्टर की गई है। जी कि 13 सैक्शन की गल की 13(1)(b) एंड 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिहड़ा की है ते अमृतसर रेंज दे विच ओपी सोनी के खिलाफ जी FIR है वो रजिस्टर की गई थी, जिस तो बाद जिहड़ा की है ओपी सोनी नूं गिरफ्तार किया गया। कहा जा सकता है कि जिस पीरियड दे विच 1 अप्रैल 2016 तो लैके 31 मार्च 2012 इस पूरे पीरियड दे विच इनकम जिहड़ी की है जिहड़ी ओपी सोनी दे परिवार दी सीगी वो सीगी 45 लाख 4 करोड़ 52 लाख 18,771 रुपए ते एक्सपेंडिचर जिहड़ा सीगा वो सीगा 12 करोड़ 48 लाख 42,692 रुपए। ते कहा जा सकता है कि 7 करोड़ का जिहड़ा की है उस इस दे विच डिफरेंस नजर आ रहा है। 7 करोड़ ते 96 लाख का डिफरेंस जिहड़ा कि नजर आ रहा है। इस डिफरेंस नूं पता करन दे लई जिहड़ी सोर्सेस तो इन्फॉर्मेशन मिली है उस डिफरेंस नूं जिहड़ा कि पहला पता कन्फर्म किया गया। इस डिफरेंस नूं हुण कन्फर्म करन लई जिहड़ी कि खास तौर ते ये गिरफ्तारी जिहड़ी कि कीती गई है। नाल दे नाल इस पूरे पीरियड दे विच ओपी सोनी ने कुछ प्रॉपर्टियां भी जिहड़ी कि खरीदियां अपनी वाइफ सुमन सोनी ते नाल अपने बेटे राघव सोनी के नां ते उन्हां दी भी जांच जिहड़ी की जा रही है। कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर विजिलेंस ब्यूरो वालों जिहड़ी कि मुस्तैदी दिखाई जा रही है ते आने वाले दिनों दे विच होर भी खुलासे जो कि है वो विजिलेंस ब्यूरो वालों कीते जा सकते हैं। अनमोल, किस वेले दी गिरफ्तारी दसी जा रही है? किन्ने को बजे गिरफ्तारी हुई? कि हुणे गिरफ्तारी हुई है या फिर गिरफ्तारी पहला हो चुकी है? जानकारी हुण निकल के सामने आई है? जी रुचि, हुणे कुछ ही देर पहला दी गिरफ्तारी है। शाम नूं जुड़ी की है FIR दर्ज की गई ते हुण कुछ ही देर पहला ये गिरफ्तारी जो की गई है। देखो जेकर आम आदमी पार्टी की गल की जाए, जदों दी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है उदों दी सरकार वालों कहा जा रहा है कि करप्शन लई जीरो टॉलरेंस होएगी। दूजे पासे पंजाब दा खजाना खाली होया। पंजाब दा खजाना खाली क्यों होया, उस दे पीछे कारण की कुछ सीगे ते उस दे लई कौन कौन जिम्मेवार सीगा? तमाम लोग जो जिम्मेवार ने उन्हां नूं सजा जो कि दित्ती जाऊगी। कहा गया सीगा आम आदमी पार्टी की सरकार वालों ते उस रस्ते ते चलती हुई आम आदमी पार्टी की सरकार किते ना किते नजर आ रही है ते उहदे तहत अज ओपी सोनी नूं गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल अनमोल, ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने। जांच दे घेरे दे विच होर कौन-कौन है इस वेले? जी बिल्कुल, देखो क्योंकि इस वक्त सब तो वड्डी गल थी कि ओपी सोनी दी जिहड़ी ओपी सोनी दे खास तौर ते जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है उस दे विच परिवारक मैंबरां दे नाल भी पुछगिछ जिहड़ी कि है वो जरूर हो सकती है, जिस तो बाद आने वाले दिनों दे विच होर भी इस जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। मुख्य तौर पर जिहड़ी ओपी सोनी की फैमिली इनकम है ते फैमिली एक्सपेंडिचर है उस दे विच खासा फासला जो कि नजर आया, जिसनूं मद्देनजर रखते हुए एक गिरफ्तारी की गई है।
ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ 4 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 18,771 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ 12 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 42,692 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਂਡ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਮੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? जी बिल्कुल, देखो विजिलेंस हम अपना प्रोसीजर जो कि वो फॉलो करोगी, जो कि गिरफ्तारी कर लेगी है। गिरफ्तारी तो बाद कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਖ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ओपी सोनी कई बार विजिलेंस के अगे अपनी पेशी पुख्ता चुके ने, विजिलेंस अगे पेश हो चुके ने कि उस बाबत कि उन्हां पेशियां दा नतीजा ही रहा, पुछ पड़ताल दा नतीजा ही रहा कि हुण ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने। जी देखो, ड्यू प्रोसीजर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਜੋ ਕੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਏ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, इन तमाम चीजों के उपर जांच ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल अनमोल, पंजाब सरकार ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ तमाम ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੁਚੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਨਮੋਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਰੁਚੀ, ਦੇਖੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 4 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 18,771 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ 12 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 42,692 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ 23,921 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਫॉर एग्जांपल 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ
ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ, ਉਹ 8 ਕਰੋੜ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਨ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है अनमोल, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पल पल ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ गिरफ्तार हो चुके ने। आमदन तो बाद जायदाद मामले ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब विजिलेंस ਵੱਲੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। उप मुख्यमंत्री रहंदिया आमदन तो बाद जायदाद मामले का पूरा ब्यौरा छाणबीन की गई है ते जो आंकड़े निकल के सामने आए ने कि आमदन पूरे परिवार की आमदन 4 करोड़ 52 लाख कुछ रुपए सी, पर जो खर्चा विचारिया गया तो 12 करोड़ तो वध दा निकलिया। तो कह सकते हैं कि मार्जन जो है वो 7 करोड़ तो वध दा पाया गया, जिस तो बाद लगातार जांच पड़ताल चल रही है। ओपी सोनी जांच पड़ताल के घेरे दे विच सी। इस तो पहला भी कई बार पंजाब विजिलेंस से अगे अपनी हाजिरी लवा चुके ने, उन्हां तो तमाम बार पुछ पड़ताल हो चुकी है। ते आखिरकार ताजा अपडेट कि साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी गिरफ्तार हो चुके ने ते जानकारी दी होर सांझ पाउणगे साडे सहयोगी परमवीर रौलक साडे नाल जुड़े ने। परम की कुछ जानकारी? देखो रुचि, बहुत वड्डी खबर सामने आई है कि विजिलेंस ने एक वड्डी कार्रवाई की है। साबका मुख मंत्री पंजाब ओपी सोनी यानी कि ओम प्रकाश सोनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि काफी लंबे समय तो विजिलेंस उन्हां तो पुछगिछ कर रही थी ते इस विच सामने ये आया कि 7 करोड़ 96 लाख रुपए का ब्यौरा जिहड़ा सीगा ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, यानी कि 7 करोड़ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ यानी कि 8 करोड़ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ओपी सोनी ਵੱਲੋਂ नहीं दिता गया, जिस के तहत वड्डी कार्रवाई की है ते चंडीगढ़ की 27 सैक्टर की कोठी च उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ तो उन्होंने गिरफ्तारी हुई है। एक वड्डी कार्रवाई असीं कह सकते हैं क्योंकि साबका मुख मंत्री पंजाब सीगे, इस दे नाल ही जदों चन्नी सरकार सीगी इन्हां नूं साबका उप मुख मंत्री का अहुदा मिलिया सीगा। सो उस तो बाद ही आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे इन्हां ते इल्जाम लगदे रहे ने कि इन्हां ने जदों उप मुख मंत्री सीगे इन्हां ने अपने जिहड़े बच्चे सीगे जां अपने रिश्तेदार सीगे उन्हां दे नाम दे उत्ते काफ़ी जायदाद बनाई हैगी। सो ये इल्जाम लगे सीगे, विजिलेंस कार्रवाई कर रही सीगी, विजिलेंस वालों कई बार बुला के पुछया भी गया सीगा ते अज जाके कार्रवाई हुई है। तां एक वड्डी खबर सामने आई है कि ओपी सोनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस वालों सैक्टर 27 चंडीगढ़ तो इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया, उत्थे इन्हां दी कोठी है 27 सैक्टर दे विच, उत्थों इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया ते भलके इन्हां नूं कोर्ट दे विच पेश किया जावेगा। रुचि, परम तुसीं ग्राउंड ते रहिंदे हो, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ? देखो हले तक भी जेकर ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। देखो परिवारक मैंबर भी कई जिहड़े जांच के घेरे च हैगे ने क्योंकि हुण गिरफ्तार किया गया है तां पुछगिछ दूजे तरीके नाल होएगी। देखो जो विजिलेंस जांच लई बुलाउंदी है तां ओह सवाल जवाब होर हुंदे ने, पर जदों गिरफ्तारी हो जाती है, जदों सबूत कोल आ जांदे ने, फिर सख्ती नाल पुछगिछ हुंदी है। तो इस दे विच कौन इन्हां दे नाल इनवॉल्व सीगा, किहड़े परिवारक मैंबर सीगे, ओह सारे दा सारा चिट्ठा जिहड़ा ओह रिमांड तो बाद जिहड़ा है विजिलेंस वल्लों लिया जावेगा। तुसीं देखिया होना कि भारत भूषण आशू की गल कर लीए, साधु सिंह धर्मसोत की गल कर लीए, होर भी कई कांग्रेसी जिहड़े है वो जरूर जदों दी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो कई जाणियां नूं उन्होंने गिरफ्तार किया है विजिलेंस ने, क्योंकि कईयां दे उत्ते इल्जाम लगे है जायदाद तो वध जिहड़ी है आमदन तो वध जिहड़ी जायदाद है। देखो की हुंदा है कि 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपया जिहड़ी है सैलरी है किसी भी मंत्री संतरी की हुंदी है जां उप मुख मंत्री की हुंदी है, पर एक साल दे विच जां 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਡਮ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਣੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਆਏ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2016 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 76% ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, 76% ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ 176% ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4.5% ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 76% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ 2016 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ 4.5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 176% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਰੇ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਭਲਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ।